खबर बठिंडा तो है जिथे धुंध के कारण हादसा वापरिया। मलोट हाईवे ते भयानक सड़क हादसा होया। दर्जन के करीब वाहनां दी आपस च टक्कर हो गई है। बस, स्कूल वैन, ट्रैक्टर ट्राली दे नाल 8 गड्डियां टकरा गईयां ने। हालांकि जानी नुकसान तो बचा रहा है। गिद्दड़बाह दे पिंड फक्करसर थेड़ी दे नेड़े हादसा होया। ट्रैक्टर ट्राली नूं ओवरटेक करन वाली सी रोडवेज की बस जिस वेले हादसा होया दोहां च टक्कर हुई तो उस तो बाद पिछे एक तो एक 8 गड्डियां टकरा गईयां। रोडवेज की बस ओवरटेक करने की कोशिश कर रही सी ट्रैक्टर ट्राली नूं, जिस वेले टक्कर हो गई उस तो बाद एक 8 गड्डियां टकरा गईयां, जिस दे विच स्कूल वैन भी सी। हालांकि जानी नुकसान तो बचा रहा है। बठिंडा दे विच भयानक सड़क हादसा वापरिया। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो इस हादसे दियां। एक तो बाद एक 8 वाहन आपस दे विच टकरा गए ने। रोडवेज की बस ओवरटेक करने की कोशिश कर रही सी ट्रैक्टर ट्राली नूं, जिस वेले दोवां दी टक्कर हो गई ते उस तो बाद एक वाहन आपस दे विच टकराए ने। बस, स्कूल वैन, ट्रैक्टर ट्राली 8 गड्डियां आपस दे विच टकरा गईयां ने। हादसे दीयां तस्वीरां दिखा रहे हैं। हालांकि इस हादसे च जानी नुकसान तो बचा रहा है। संघनी धुंध पै रही है पंजाब दे विच, अजिहे दे विच बहुत ही संभल के चलाउण की जरूरत हुंदी है। ओवरटेक करना महंगा पै सकता है, जिवें इस जगह के उत्ते पिया। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं होया, लेकिन वाहनां दा पूरा नुकसान हो चुका है। रोडवे की बस ही मगरों लगी आउंदी, उन्हें ट्रैक्टर नूं ट्राली नूं मारी मक्की दी नूं फाइट, उन्हें ट्रैक्टर टुट के डिग पिया। उस तो बाद साडी गड्डी वजी है, उस तो बाद एक ब्रीजा वजी आ, उस तो बाद काफ़ी गड्डियां ਜਿਹੜੀਆਂ धुंध के कारण पता नहीं लग रहा एक दूसरे विच वजी जा रही है। काफ़ी नुकसान होया जी। जानी नुकसान तो बचा रहा सटो जानी तो एक मोटरसाइकिल वाला 2 लड़कियां सी, उन्हां दे सिर दी सੱਟ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੇਫ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ। उधर पटियाला दे विच भी संघनी धुंध दे चलदे हादसा होया है। धुंध के कारण एक कार डूंगे खड्डे च जा डिगी। कार चालक दा जानी नुकसान तो बचा रहा है। खड्डे नेड़े कोई भी बैरिकेडिंग नहीं सी, खड्डा सी। धुंध दे चलदे खड्डे दे विच कार डिग गई है। हालांकि जानी नुकसान तो बचा रहा है। पटियाला दा यह मामला है जिथे हादसा वापरिया है। संघनी धुंध दे चलदे हादसा वापरिया। धुंध के कारण कार डूंगे खड्डे दे विच जा डिगी। रोड बंद सी, जिस दे कारण कच्चे रस्ते तो वाहन लंघ रहे सी ते हादसा वापर गया। सवेरे बस 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰਲੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪੁਲ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪੁਲ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪਲਟ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ। मेरे सहयोगी मनोज शर्मा जुड़े ने पटियाला तो। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी इस हादसे ते? जी अर्शदीप, मैं दस दिया कि ਜਿਹੜਾ ओल्ड मिशन नगर हैगा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਹਨ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੰਘਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਮਕਦਾਰ ਪੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਸੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਸੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਕਈ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ। ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟੋਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। जी शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी दे लई। तां जानी नुकसान इस हादसे दे विच कोई नहीं होया, लेकिन संघनी धुंध दे कारण एक कार डूंगे टोए दे विच जा डिगी है। उस दियां तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं। रोड बंद सी, रोड बंद दे चलदे कच्चे रस्ते तो वाहन लंघ रहे सी ते इह जिथे खड्डा सी, डूंगा टोआ सी, उत्थे कोई बैरिकेडिंग नहीं लाई हुई सी। संघनी धुंध पै रही है पंजाब दे विच, जिस दे कारण हादसे हो रहे ने।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਦੋ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 8 ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਹਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੱਸ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਹੋਵੇ। ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਸੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੁੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਧੁੰਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਵਹੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੱਸ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਟਕਰਾਈ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ 3-4 ਹੋਰ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟਲ 10-12 ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਵੀਰੇ। ਬੰਦੇ ਬੱਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੈਨ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਹਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਵੜੇ ਸਾਰੇ। ਸਵੇਰ ਤੜਕਸਾਰ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੁੰਦ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਸੂਰਜਪਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ। ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਲਗਭਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਗ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਰੇੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਦਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਧੁੰਦ ਹੀ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਝਾ ਜਾਂ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਧੁੰਦ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰੇੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ
ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਉਹ ਪਾਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਸੜਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪਤਾ